الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبات الندامة في الهل والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المطابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. الفاتحة إلى رئيس رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي والفقيه ثم إلى رسول الله قبل الرشاد وثبات الولاد الحبيب عبد بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أحمد ثم إلى سلطان أولياء قطب رباني سي عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الله قبل الغاث الحبيب أبو بكر بن سقاف أبو جعفر بن شيخنا سقاف أبي إدريس بن سامي الجفري سالي الجنيني ثم سلطان عليا أبي بشير بن أحمد بافقي بن محمد بافقي أبي عبد القادر بن محمد سقاف أبي علي بن جعفر الردوس أبي سقاف بن أبو بكر سقاف والشريف خديجة بنت عبد سقاف ثم سيد الوالد عبد الرحمن بن سامي الجفري ثم إلى الشيخ أبي بشير بن أحمد المصوى أبي عبد الرحمن محمد الردوس أبي محمد الردوس أبي أحمد بن سلمان الجفري أن الله يعرض الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجنوفا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم والمنافاتهم في الدين والدنيا والآخرة أنا ودخلوني أتنا في نياتهم ومالانا في أمالهم قصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتح لديفنا ويفكنا ويكون في الدين وأن الله يطول أعمارنا ببركاتهم وأن الله يسهل عمرنا ببركاتهم وأن الله يقضي حوائجنا ببركاتهم وأن الله يختم أعمارنا بالحسن الخاتمة ببركاتهم بسر النبي وعلينا بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arba wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalam tadammanna Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu ila jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa ana dhaminun an udkhilahul jannata au urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin au ghanimatin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma minkum ahadun yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah kaihatihi yauma kulima launuhu launud dam wa rihuhu rihul misik walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyukka ala muslimin ma qa'attu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abadan walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wala yajiduna sa'atan wa yashukku alaihim ayyatakhallafu anni walladhi nafsu Muhammadin biyadi lawaddittu an aghzuwa fi sabilillah fa uqtala thumma aghzuwa fa uqtala thumma aghzuwa fa uqtala. Wakila ya Rasulullah ma ya'dilu jihad qala yastati'unahu fa'adu alaihi marrataini aw thalathan kullu dhalika yaqul la yastati'unahu thumma qala fi thalitha mathalul mujahidi fi sabilillah kamathali sha'im al-ghaim al-qaniti bi ayatillah la yafturu min salatin wala siyamin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajatain kama baina sama' wal ard. Qala alaihi salatu wassalam ma barrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar. Wa qala alaihi salatu wassalam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udul labanu fi dhar'i wa la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam
fi man khari muslimin abadan. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainan bakat min khasyatillah wa ainan batat tahrusu fi sabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu ka'adrin muharrarin. Wa qala alaihi salatu wassalam man ihtasaba farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rathahu wa bawluhu fi mizani yaumal qiyamah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menjamin kepada siapapun yang keluar untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah mengeluarkan orang tersebut untuk jihad kecuali di jalanku dan dia beriman kepadaku dan membenarkan kerasulanku, maka aku akan yang menjamin orang tersebut untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Atau akan aku kembalikan orang tersebut ke dalam rumahnya di mana dia tempat pertama kali keluar untuk jihad dengan apa-apa yang dia dapatkan dari pahala dan rampasan perang. Demi nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah, tidak ada di antara kalian satupun yang luka karena jihad di jalan Allah, kecuali nanti di hari kiamat maka akan dibangkitkan sama seperti dia luka waktu jihad fisabilillah. Warnanya sama dengan warna darah lukanya. Kemudian bau lukanya seperti minyak harum misik. Dan demi nyawa Muhammad yang ada di tangannya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku tidak akan duduk untuk dia mengikuti kecuali untuk mengikuti peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi nyawa Muhammad yang ada di tangan Allah Ta'ala, seandainya aku diizinkan untuk berperang sampai aku meninggal dunia, maka aku akan hidup lagi untuk berperang sampai aku meninggal dunia, dan aku akan dihidupkan lagi berperang untuk sampai meninggal dunia. Dan dikatakan, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa perbandingan pahala jihad atau amal yang bisa menyamai jihad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kalian tidak akan mampu untuk melakukan amal yang sama pahalanya seperti jihad. Maka mereka bertanya kembali, ya Rasulullah, apa amalan yang sama seperti jihad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Kemudian mereka bertanya lagi 3 kali, ya Rasulullah, apa amalan sama seperti jihad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kalian tidak akan mampu mengerjakannya, sambil mengatakan permisalan orang yang jihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat, tidak pernah berhenti dengan membaca Al-Quran, tidak pernah merasakan capek dari sholat dan puasanya, sampai orang-orang yang jihad fisabilillah itu pulang ke dalam rumahnya mereka masing-masing. Dan dikatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang disiapkan untuk orang yang jihad fisabilillah. Antara derajat yang pertama dengan derajat kedua itu permisalan seperti jarak langit dan bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kaki yang terkena debu karena jihad fisabilillah. Dan juga berkata Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala seseorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air susu itu masuk lagi ke dalam puting susu, dan tidak akan berkumpul debu yang disebabkan karena jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam di dalam lubang hidung orang muslim sampai kapanpun. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, setiap mata nanti di hari kiamat semuanya akan menangis, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang menjaga dari tidur untuk menjaga jihad fisabilillah. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melontarkan panah jihad fisabilillah, maka pahalanya seperti memperdekakan budak. Dan berkata juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memelihara kuda, kemudian disedekahkan untuk jihad fisabilillah, iman karena Allah Ta'ala dan membenarkan janjinya, maka hendaknya dia mengenyangkan kuda tersebut dan memberi minum kepada kuda tersebut. Karena setiap kotorannya dan kencingnya
nanti akan ditimbang juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebajikan atau pahala terhadap orang tersebut. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW menggambarkan begitu besarnya pahala jihad fi sabilillah. Ya. Sampai dijamin oleh Nabi Muhammad orang yang jihad itu ya, pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali. Ya. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, jika tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan selalu berperang untuk jihad fisabilillah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi Muhammad ini ada juga yang mengikuti peperangan, ada juga peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Peperangan yang diikuti Nabi namanya ghazwah. Kalau peperangan yang tidak diikuti Nabi namanya syariah. Nabi Muhammad pernah ikut perang 27 kali. Dan tidak ikut perang sebanyak 38 kali. Ya. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan selalu berperang terus, kata Nabi Muhammad SAW. Saya nggak akan duduk, kata Nabi Muhammad SAW. Cuma waktu itu memang sudah ditentukan Nabi Muhammad ikut perang atau tidak, itu sudah ditentukan. Seandainya tidak memberatkan, aku akan ikut perang terus, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking besarnya pahalanya. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, jika aku diizinkan untuk nyawaku dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala, niscaya aku akan berperang sampai mati, kemudian dihidupkan lagi, perang lagi sampai mati, kemudian dihidupkan lagi, perang sampai mati, kata Nabi Muhammad. Saking besarnya pahala jihad fisabilillah. Ya, pahalanya luar biasa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apa amalannya? Kata Nabi Muhammad, kamu nggak bakal mampu melakukan amal yang sama seperti jihad fisabilillah. Ya. Kata Nabi Muhammad, amalannya itu seperti orang puasa dan sholat tidak pernah berhenti, membaca Al-Quran, tidak pernah merasakan capek, sampai orang itu pulang dari jihad. Jihad itu Pak, membutuhkan waktu lama, kadang seminggu, kadang sebulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kata Nabi Muhammad SAW, peperangan itu. Tergantung kekuatan peperangan itu dan jarak jauhnya, kata Nabi Muhammad. Ya, kamu kalau ingin pahalanya sama seperti jihad, kamu puasa dan sholat tidak pernah merasakan capek sampai orang itu pulang dari jihad, baru kamu dapat pahala yang sama, kata Nabi Muhammad. Gak ada yang mampu Pak. Ya, perang itu bukan sedikit, butuh waktu lama. Ya, ada sampai peperangan 2 bulan, ada yang sampai 4 bulan. Ya, makanya di sana dioper oleh Nabi Muhammad, ada yang ikut perang, ada yang gantian, ada yang ikut perang, ada gantian. Kalau semuanya ikut perang, akhirnya nggak ketemu keluarganya sama sekali orang-orang ini. Ya, makanya ada peperangan yang diikuti Nabi namanya ghazwah. Nabi Muhammad mengikuti perang 27 kali. Dan tidak mengikuti perang 38 kali. Tergantung kondisi peperangan ini perlu turun tangan atau tidak. Ya. Dan juga untuk rollingan, kalau yang sudah perang dioper, diganti yang lainnya. Ya. Betul. Besar pahalanya. Ya. Sampai-sampai para sahabat pun berebut. Sampai para sahabat pun berperang. Ya, sampai berebut untuk berperang. Kenapa? Tahu fadilahnya perang ini, sahabat ini lebih mementingkan perang daripada apapun. Sampai pernah dikisahkan ada seorang sahabat Julaibib. Ya, Julaibib ini bekas budak. Orangnya diriwayatkan orang jelek. Ya, sudah pendek, hitam, jelek, maaf. Ya. Sampai pernah Julaibib ini ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai Julaibib, kamu sudah menikah apa belum?" Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya?" Julaibib sadar diri. Saya ini sudah jelek, pendek, miskin, ya. Bukan rupawan, siapa yang mau sama saya? Ya. Maaf, sudah pendek, hitam, jelek loh ya. Ada orang hitam manis. Ya. Ini dalam riwayat sudah pendek, hitam, jelek, miskin lagi. Ya. Julaibib sadar diri, ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Ya. Akhirnya ditanyai lagi besoknya. Nggak lama kemudian tanya, "Wahai Julaibib, kamu sudah menikah?" "Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya?" Sampai ditanyai 3 kali oleh Nabi, besoknya tanya lagi, tetap Julaibib jawabannya sama. Ya.
Nabi Muhammad menjelaskan pentingnya nikah. Akhirnya sudah, kamu saya antar untuk melamar seorang anak bangsawan Ansor. Terkenal orang yang paling cantik di kota Madinah. Dibawa oleh Nabi. Ya, datang ke rumah sahabat ini bangsawan. Nabi Muhammad mengatakan, saya mau melamar anak Anda. Wah, senyum ini. Dikira Nabi Muhammad yang lamar. Ya, senyum sahabat. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, masuk. Ya, ngobrol-ngobrol, terakhir Nabi Muhammad mengatakan, saya mau melamar anak saya untuk Julaibib. Sambil nunjuk Julaibib. Ini sahabat langsung nggak bisa ngomong. Ya, dalam riwayat seperti orang kena cekik gitu. Ya. Pertama dikira Nabi. Nggak taunya Julaibib yang dimintakan oleh Nabi. Kata si ayah, ya Rasulullah minta maaf. Kalau kamu yang minta, saya senang. Tapi kalau Julaibib, saya harus izin dulu dengan anak saya. Ya, karena kondisinya Julaibib seperti itu. Ya, akhirnya masuk ke dalam kamar ini si ayah. Wahai anak, Rasulullah datang ingin melamarmu untuk sahabat Julaibib. Kata si anak, wahai ayah, kalau memang Rasulullah yang minta, terima lamarannya. Walaupun Julaibib banyak kekurangannya, terima. Jangan sampai engkau tolak. Nanti takutnya turun ayat bahwasanya menyebutkan keluarga kita adalah keluarga yang munafik, tidak taat dengan Nabi Muhammad SAW. Terima wahai ayah, nggak apa-apa. Saya terima dengan kondisi tersebut. Walaupun Julaibib banyak kekurangannya. Ya, kata putri bangsawan ini sudah cantik, luar biasa solehanya. Akhirnya diterima. Setelah diterima, Nabi Muhammad bawa Julaibib, diumumkan kepada sahabat siapa yang ingin memberi sumbangan kepada Julaibib untuk biaya pernikahannya. Wah, banyak yang nyumbang, Pak. Sahabat, karena Nabi yang memintakan, banyak yang nyumbang. Ya, setelah selesai nyumbang, ya, ini uang dibawa oleh Julaibib untuk mahar, untuk lamaran. Enggak taunya di tengah jalan terdengar suara komandan untuk berangkat jihad fisabilillah. Ya, barang siapa yang punya kuda, alat-alat, silakan sekarang berangkat untuk jihad. Ya, langsung balik ke pasar Julaibib ini. Enggak jadi ngelamar itu, uangnya dibuat beli kuda, tombak, panah, ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung berangkat perang. Padahal ini uang untuk lamaran. Yang dilamar perempuan yang paling cantik. Kalau kita kira-kira gimana? Nanti aja kalau ada perang selanjutnya baru saya mau perang. Ya. Julaibib nggak pakai mikir, langsung dibelikan peralatannya, langsung berangkat perang. Sampai banyak bunuh orang kafir dan meninggal dalam peperangan. Itu Julaibib itu. Sampai orang-orang mengatakan, saya kehilangan bapak saya kehilangan saudara saya. Teriak-teriak orang dalam peperangan itu. Rasulullah mengatakan, saya kehilangan Julaibib, tolong cari Julaibib. Nabi Muhammad bingung sama Julaibib. Kehilangan Julaibib Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan. Ya, akhirnya ditemukan Julaibib, jenazahnya oleh sahabat. Ditunjuk oleh sahabat, akhirnya didatang oleh Nabi Muhammad, digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika digendong Pak, digendong seperti itu Nabi Muhammad, ya, nggak lama kemudian Nabi Muhammad noleh ke sahabat, ke samping, tidak melihat ke depan. Kemudian nggak lama lagi melihat ke depan, noleh lagi ke samping, sampai 3 kali Nabi Muhammad noleh ke samping. Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu noleh samping 3 kali? Ya, kata Nabi Muhammad, saya melihat ratusan bidadari turun dari surga untuk memperebutkan arwahnya Julaibib mau diangkat ke surga. Ya, saking berebutnya itu, bidadari surga kelihatan terbuka betisnya, kata Nabi Muhammad. Saya nggak mau melihat betisnya bidadari surga, kata Nabi Muhammad. Bisa Anda bayangkan? Ya, sampai Nabi Muhammad ketika gendong itu bidadari surga semuanya tuh turun rebutan untuk mengangkat Julaibib untuk dimasukkan surganya Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak sempat kawin di dunia, langsung direbutkan bidadari di surga, Julaibib. Ya, bayangkan Pak, ini sudah dapat perempuan paling cantik, maharnya gratis, lamarannya gratis, ya, nggak taunya malah berangkat perang. Kenapa? Tahu fadilahnya perang, tahu fadilahnya jihad fisabilillah. Ya. Sampai pernah diriwayatkan ada seorang ayah dan anaknya bertengkar gara-gara berebut untuk perang, yaitu sahabat Khutsaimah dan anaknya Sa'ad. Ya. Ketika ada komandan perang, si ayah memerintahkan kepada anak, wahai anak, Sa'ad, kamu tolong jaga di rumah. Saya mau jihad berangkat perang dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu jaga wanita, jaga anak-anak di rumah. Kata Sa'ad anaknya, wahai ayah, minta maaf. Saya ini lebih tinggi keinginannya perang daripada kamu, wahai ayah. Mestinya kamu yang jaga rumah, jaga wanita. Saya yang harus perang. Ya.
Kata si ayah Khuzaimah, wahai anak, kamu ingin durhaka dengan saya? Saya perintahkan kamu untuk jaga, kok saya yang disuruh jaga rumah. Kata si ayah ini, wahai ayah minta maaf, bukan saya tidak taat kepada kamu. Ini perang perintah Allah dan perintah Rasul. Kamu menyuruh saya yang jaga rumah, tapi Allah dan Rasul menyuruh saya perang. Ya. Akhirnya saya taat kepada kamu, tapi ingkar kepada Allah dan nabinya. Tidak taat kepada Allah dan nabinya. Wahai anak, jika kamu ingin memang berperang, maka dahulukan ayahmu ini untuk berperang. Ya. Nanti kamu bisa melanjutkan. Kata si anak, wahai ayah minta maaf, ini masalah surga. Kalau bukan masalah surga nggak apa-apa, kamu dulu. Tapi ini masalah surga, saya minta maaf. Akhirnya katanya ya sudah diundi. Siapa yang menang keluar namanya itu yang ikut perang. Yang kalah jaga rumah. Akhirnya setuju Sa'ad. Ya sudah diundi. Nggak taunya diundi Sa'ad, namanya Sa'ad yang keluar. Namanya Sa'ad yang keluar, anaknya yang keluar. Akhirnya ayahnya yang jaga rumah. Ya, jaga rumah. Akhirnya di hari itu juga terdengar bahwanya Sa'ad meninggal dalam peperangan. Ya, ketika meninggal dalam peperangan langsung ayahnya keluar dari rumah, besok harinya menyusul Nabi Muhammad, minta izin kepada Nabi Muhammad untuk berperang. Tapi dilarang oleh Nabi, wahai Khuzaimah, cukup anakmu aja yang meninggal. Jangan meninggal. Kata si ayah, nggak bisa wahai Rasulullah, tadi malam saya mimpi Sa'ad sudah di surga. Ya. Sa'ad mengatakan, wahai ayah saya sudah di surga, sekarang giliranmu untuk berperang menemani aku di surga. Kata si Sa'ad. Ini sudah mimpi, saya dipanggil oleh Sa'ad ya Rasulullah untuk berangkat ke surga. Akhirnya diizinkan oleh Nabi. Enggak taunya perang, meninggal juga itu Khuzaimah dalam peperangan. Ya, sampai dikasih mimpi oleh anaknya. Suruh berangkat. Nyusul anaknya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dijamin, Pak. Orang yang jihad fisabilillah dijamin masuk surga. Yang penting niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena tendensi popularitas hebat, ingin dapat rampasan perang, bukan. Karena Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dulu juga ada seorang yang ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Gasman, dia minta izin kepada Nabi Muhammad untuk perang, diizinkan perang dengan Nabi Muhammad. Akhirnya banyak bunuh orang-orang kafir itu, Gasman itu. Banyak dibantai orang kafir. Ya, sampai Gasman sendiri meninggal dalam peperangan. Saking hebatnya peperangan ini, banyak sahabat yang memuji Gasman. Gasman fil jannah, Gasman fil jannah. Gasman di surga, Gasman di surga. Kata Nabi Muhammad, la Gasman fin neraka. Gasman finnar. Gasman bukan di surga tapi di neraka. Tanya sahabat ya Rasulullah, ini Gasman banyak membantai orang kafir dan meninggal dalam peperangan. Iya kata Nabi Muhammad, dia berperang niatnya bukan karena kita, bukan karena Allah Ta'ala. Dia berperang karena kakeknya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia berperang untuk balas dendam kakeknya yang dibunuh oleh orang kafir Quraisy Mekah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau niatnya karena Nabi Muhammad, insya Allah akan dijamin masuk surga. Ya, banyak sahabat seperti itu Pak yang berperang. Ya, sampai ada seorang sahabat maaf, ya baru kemanten baru Pak, baru pertama kali kumpul, ya ada komandan perang jihad. Ya, ini sahabat nggak sempat mandi besar. Gak sempat mandi besar. Langsung berangkat dengar suara jihad, langsung keluar, langsung jihad. Ya, langsung jihad fisabilillah sampai meninggal dalam peperangan tersebut. Meninggal dalam peperangan. Ya. Ketika jenazahnya mau dikubur oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat, ya, Nabi Muhammad ini jalannya jinjit. Bukan jalan dengan telapak kaki, tapi dengan jinjit. Ya, apa bahasa Indonesia jinjit itu? Yang jinjit ya, jinjit dengan jari-jari itu loh, dengan jari-jari kaki. Jadi kakinya ini ditinggikan. Ya, sahabat melihat kaki Nabi Muhammad ini jinjit. Ditanya ya Rasulullah, kenapa kakimu jinjit ketika ngubur? Ya, ketika ngubur jinjit. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku melihat ratusan ribu, puluhan ribu malaikat itu turun mengangkat keranda sahabat ini. Jadi sampai-sampai aku tidak bisa mendapatkan tempat untuk mengangkat keranda jenazah tersebut. Kata Nabi Muhammad. Saking apa? Berebutnya dengan ribuan malaikat tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad jalannya sampai jinjit. Kenapa? Rebutan sama malaikat Pak. Bukan orang lagi. Malaikat yang menguburkan jenazah tersebut. Saking besarnya pahala jihad ini.
Ya, banyak pahala-pahala jihad ini. Makanya orang kalau sudah lari dari peperangan jihad ini orang aneh namanya. Bahkan sampai dikatakan dosa besar. Ya, termasuk dosa besar lari dari peperangan jihad fisabilillah itu. Dan nanti zamannya Imam Mahdi dalam riwayat sepertiga umat Islam lari dari peperangan, Pak. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita masuk sepertiga tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Sepertiga umat Islam lari dari peperangan nanti di zaman Imam Mahdi nanti. Kata Nabi Muhammad dalam sebagian riwayat. Ya. Sampai bukan laki aja Pak ikut perang, sampai perempuan ikut perang. Ya. Di zaman Nabi itu ada perang, perempuan yang sering ikut perang namanya Nusaibah binti Ka'ab. Panggilannya Nusaibah. Ya, itu sering ikut perang itu. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad, aku tidak melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kecuali ada Nusaibah di depanku. Bayangkan. Jadi yang jaga Nabi ini bukan laki, perempuan. Jadi Nusaibah ini nggak rela kalau Nabi sakit. Ya, bahasanya terkena panah, terkena pedang nggak rela. Jadi dia tamengnya. Sampai dalam peperangan Uhud itu dia kena 12 kali sayatan pedang untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah menoleh ke kanan ke kiri juga. Kata Sayyidina Umar, aku selalu melihat Nusaibah itu peperangan lebih hebat daripada seorang laki-laki. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Saking hebatnya itu. Padahal Nusaibah ini kerjaannya cuma bantu ini bantu yang luka dibalut, bawa obat-obatan, itu perempuan seperti itu. Cuma Nusaibah ini nggak tahan juga kalau lihat hampir kalah sahabat ini langsung turun tangan ikut perang juga. Ya. Karena memang sudah pernah didoakan oleh Nabi, ya Allah mudah-mudahan Abdullah ini anaknya Nusaibah dan Nusaibah menjadi sahabatku di surga nanti. Ya. Didoakan oleh Nabi. Dari sana Nusaibah selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya dengan Nabi. Ya, ini seorang perempuan ini. Ayah dengan anak berebut. Ya, yang belum merasakan kemanten berebut untuk jihad. Yang baru merasakan kemanten baru aja juga jihad. Ya, kita yang merasakan bolak-balik masa nggak mau jihad. Ya, ini berarti orang aneh nih. Ya, jangan, jihad ini pahalanya besar. Tapi bukan sembarangan jihad. Ya, kalau mau jihad itu di daerah-daerah bahasanya yang memang maaf seperti orang Palestina dijajah, orang Palestina berjihad dengan orang Israel itu namanya jihad. Ya, jihad itu bukan Islam musuh Islam. Nah, kalau Islam musuh Islam maknanya bukan jihad itu, waliyadzubillah min dzalik. Ya, gara-gara beda pemahaman langsung mengatakan umat Islam kafir yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan alirannya halal dibunuh. Ini aliran apa lagi ini seperti ini? Ya, kan di Suriah kan terjadi peperangan karena seperti itu. Ya. Menganggap dirinya yang paling benar, alirannya akhirnya saudaranya yang tidak sesuai dengan aliran dihalalkan darahnya, waliyadzubillah min dzalik. Ya, di Syria kan terjadinya seperti itu. Ya, konflik bukan konflik antar antara muslim dengan orang kafir di Syria, itu muslim dengan muslim. Cuma gara-gara beda akidah. Ya. Sampai pernah ada korbannya Syekh Ramdan Al-Buti. Ya, Syekh Ramdan Al-Buti ini ulama besar ahli sunnah wal jamaah sampai disebut sebagai Imam Ghazali Shaghir fi hadaz zaman. Kata para ulama, Imam Ghazalinya di zaman sekarang itu Syekh Ramdan Al-Buti. Ya, memang yang megang kendali pemerintahan waktu itu aliran Syiah. Ya, aliran umat Islam yang beraliran keras ini ingin menggulingkan Syiah. Ya, kata ahlu sunnah wal jamaah seperti Syekh Ramdan Al-Buti, jangan digulingkan lewat kudeta. Kalau mau digulingkan lewat pemilu. Kalau pemilu kamu menang silahkan. Itu berpendapat seperti itu dikira dukung pemerintah yang beraliran Syiah. Akhirnya waktu pengajian di dalam masjid Pak, dibom Pak. Di mejanya dikasih bom. Meninggal ketika ngajar di dalam masjid. Bayangkan, yang bunuh umat Islam juga. Dibilang karena mendukung pemerintah. Ini bukan jihad ini namanya ini. Ya, bahaya orang seperti ini. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, iblis itu tidak akan merasa senang, melebihi senangnya ketika di dalam 3 hal. Yaitu salah satunya ketika seorang mukmin membunuh orang mukmin. Itu iblisnya gembiranya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, iblis itu gembira Pak. Kalau ada orang mabuk, narkoba,
iblis itu gembira. Tapi kalau ada orang mukmin bunuh orang mukmin, iblis lebih gembira lagi. Sukses, misinya itu sukses. Yaitu salah satunya itu. Kalau ada orang mukmin bunuh orang mukmin. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi Rasulullah sudah banyak menggambarkan tentang pahala jihad fisabilillah. Ya. Tapi jihad di sini jihad yang sudah diatur sesuai syariat, bukan asal sembarangan jihad. Ya, kemarin sudah dibahas bahwasanya jihad yang pertama itu adalah dengan nasihat mengajak orang untuk percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi jihad itu bukan mesti dengan berperang. Berperang itu adalah cara terakhir. Jika mungkin kalau dakwanya umat Islam diganggu, nah itu baru dengan cara jihad fisabilillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah. Ya, pada saat ini kita kedatangan tamu akhina fillah Al Habib Mustafa Al Mutahhar dari Pontianak. Ya, beliau tinggal di Balikpapan. Ya, masih tetap ya. Di Balikpapan. Saya lama sudah kenal beliau ini mulai tahun 2008 ya. Mulai 2007, sekitar 2007 di Balikpapan. Karena dulu saya sering ke Balikpapan tahun 2007 2006 itu sering ke Balikpapan kumpul dengan beliau. Ya, tinggal dengan beliau. Ya, sering keliling di majelis-majelis bersama beliau di Balikpapan. Alhamdulillah sekarang hadir di tempat kita minta kepada beliau untuk memberikan nasihat kepada kita supaya bisa mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Fadhil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي تتحير دون إدراكه جلاله القلوب والخواطر وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر المطلع على خفية السرائر العالم بالمكنونات الضمائر المستغني في تدبير مملكته عن المشاور والموازر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى أتقى عابد وأهدى متبوع وكان خير البشير ونذير اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الحشير أما بعد حضرة المحترم الفاضل الحبيب فهمي بن عبد الرحمن الجفري والحبيب سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن الحسني والحبيب Al-Idrus matta'anallah bituli hayatihim. Segenap guru asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin ikhwani fillah rahimakumullah. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Habib memberikan saya kesempatan untuk bertatap wajah, bertemu muka dalam rangkaian silaturahmi malam ini yang tentunya kita semua yang hadir di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama, untuk bermunajah bersama, untuk menambah pengetahuan ilmu agama, untuk bertafakkur sejenak, berfikir sebentar, sekaligus membasahi lisan kita dengan ucapan, ungkapan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat. Kita besar harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur yang Allah saat ini masih berikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan.
yang dengan itu, yang dengan nikmat kesempatan dan kesehatan tersebut, kita mampu dan bisa untuk bertransformasi, untuk berusaha mengupgrade diri, untuk berikhtiar memperbaiki diri dalam mengisi hari-hari, sehingga kehidupan kita kelak nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Malam ini, malam yang sejuk ini, malam yang mulia ini, kita terus tanpa berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Seorang pujangga mengatakan, "Idza kana syukri ni'matan 'alayya yajib asy-syukur, fa kaifa bulughu asy-syukru mahma talatil ayyam wa tasalul 'umr." Seandainya ya Allah, seorang pujangga berkata, seandainya ya Allah, aku bersyukur kepadamu malam ini, detik ini, indera mataku saat ini, masih Allah izinkan untuk bisa menerima dan melihat warna dan warni. Telinga kita, indera telinga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarkan sesuara nan indah. Itu merupakan nikmat. Kemudian aku mengucapkan alhamdulillah. Lantaran nikmat yang aku terima, aku ucapkan alhamdulillah. Kemampuan untuk mengucapkan alhamdulillah tersebut adalah nikmat baru dan wajib pula untuk disyukuri. Bagaimana tidak? Intervensi Allah Subhanahu wa taala menggetarkan hati kita, menggoyangkan lisan kita sehingga sesuara terdengar, mata masih bisa melihat apa warna dan warni. Semua itu kita respon dengan alhamdulillah, meminum air alhamdulillah, mendengarkan kajian alhamdulillah. Itu adalah nikmat baru yang wajib pula disyukuri. Fa kaifa bulughu syukru mahma talatil ayyam wa tasalul umr. Kalau demikian, bagaimana aliran nikmat yang miliaran tanpa bisa terhitung akan setara dengan apa yang kita lakukan kepada Allah daripada penghambaan kita kepada Allah melalui ibadah. Tentunya pasti ibadah kita tidak akan mungkin setara, ibadah tunduk patuh kita tidak akan balance seirama dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan mungkin. Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mungkin terhitung. Kalkulatornya blank ketika Anda berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit saya dapat dari Al-Habib barusan mengenai ukhuwah. Sebagaimana yang didengungkan oleh almarhum al-maghfurlah Syekh Ramadan Al-Budi. Beliau merupakan ulama sunni, beliau merupakan ulama yang berdarahkan Kurdi, yang beliau berasal dari Lebanon, kemudian berdomisili ke Syria dan mendapatkan syahidannya di sana. Satu kata-kata beliau yang pernah saya ingat, beliau mengatakan di dalam konflik internal Islam dalam menjalin ukhuwah, tetapi beliau akhirnya menjadi syahid karena mendapatkan tekanan dari mereka yang saudara kita juga. Beliau mengatakan, salah satu ucapan beliau mengatakan di sana ada perbedaan sebagaimana tadi kita dengarkan dari guru kita, innamas syiah was sunnah kal ajniha bihima nastati' an natir ila sama. Sunnah dan Syiah di sana sebenarnya, kata siapa? Kata Al-Maghfurlah, beliau mengatakan laksana dua kepakan sayap, seperti dua sayap muslim sedunia yang terbesar itu sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian mereka, seandainya dua sayap, dua poros besar tersebut bersatu, mereka laksana sayap yang dengan dua kepakan sayap tersebut, mukmin muslim akan bisa terbang lebih tinggi, berbicara tentang indahnya Islami, tentunya demi harapan kebahagiaan di masa yang abadi nanti. Artinya apa? Ketika kita berantem sesama Islam, itu akan mengecilkan, akan mengkerdilkan, sebaliknya membesarkan semangat-semangat iblis, sebagaimana yang kita dengarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan,
Inna syaitan qad ayis an ya'budahul musallun walakin at-tahrish bainahum. Syaitan sudah pesimis. Kalau tadi kita dengarkan di lain teks, syaitan paling gembira merasakan dapatkan sesuatu yang spektakuler ketika ia melihat muslim satu perang dengan muslim yang lainnya. Kegembiraan yang luar biasa. Di lain sisi juga, syaitan udah pesimis untuk melihat dan mengharapkan orang mukmin yang ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kiblatnya sama Ka'bah, yang Al-Qur'annya sama Al-Qur'anul Karim, yang Nabi Muhammad nabi terakhir la nabiyya ba'dah. Kemudian syaitan sudah nggak bakal bisa lagi untuk mengeluarkan orang-orang tersebut dari untuk ia jauh dari Allah. Artinya syaitan sudah pesimis untuk melihat mukmin keluar dari Islamnya, sudah pesimis. Yang ada apa? Yang ada berbondong-bondong saudara kita yang di luar iman akhirnya menjadi saudara kita seiman. Benar apa enggak? Benar. Syaitan sudah pesimis. Kalau untuk memalingkan kepala orang mukmin dari keluar dari ajaran Islam, pesimis. Aduh, udah gue kalah deh, kata syaitan. Tetapi dia memiliki semangat baru, memiliki senjata yang ampuh, memiliki amunisi yang jitu, yaitu propaganda. Lemparin aja. Oh, lo Syiah, lo Sunni, lo Salafi, lo Wahabi, lo Sufi, lo Mu'tazili, terus begitu. Andai kata, sebagaimana kata Syekh, lupa saya, salah satu pembesar di Mesir, beliau mengatakan, kenapa kita memberikan label, yang Allah sudah berikan label kita Muslim, terus kita mengkotak-kotakan diri sendiri, ada Sufi, ada Salafi, ada Wahabi, ada Syi'i, ada Sunni, dan seterusnya, padahal kita mukmin, Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikin. Ketika sekat-sekat yang ada, sekat ruangan, contoh, subhanallah di rumah Habib, ini ada beberapa ruangan. Andaikan Islam merupakan agama yang besar, benar, semuanya, dan seperti itu, kita hendak melihat saudara-saudara yang lain, Muslim. Angkatlah batu bata penyekat tadi yang mungkin batu batanya terimpor dari Zionis yang tidak melihat, yang tidak mau melihat sesama Muslim harmonis. Kalaulah di rumah kita ada tirai-tirai yang itu merupakan penyekat, angkatlah sehingga kita berada di dalam ruangan yang hebat, berada di dalam ruangan auditorium yang besar untuk kita semakin bersama memperkuat dan seterusnya. Dan ini tidak diinginkan oleh Islam. Dan Syekh Ramadan Al-Buti, beliau syahid karena menyampaikan ukhuwah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar setelah iman adalah kesempatan dan kesehatan. Setelah iman dan Islam adalah kesempatan dan kesehatan. Suatu ketika Al-Imam Ali karramallahu wajha, beliau mengatakan, di saat aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kewibawaan, tidak serta-merta Allah berikan aku kewibawaan, melainkan yang Allah sajikan kepadaku masalah yang sulit. Ketika aku meminta kesabaran, tidak serta-merta Allah berikan kepadaku kesabaran, kata Imam Ali karramallahu wajha. Tetapi yang Allah berikan kepadaku adalah masalah yang sulit, problem yang rumit, yang ketika aku bisa menahan diri menyikapi yang benar, mengikuti tunjangan kekasihku Nabi Muhammad SAW, maka aku menjadi hamba yang sabar. Ketika aku meminta rezeki dari Allah, tidak serta-merta Allah berikan kepadaku, melainkan yang Allah berikan kepadaku adalah kesempatan dan kesehatan. Yang dengan itu kita bisa memperbaiki diri sekaligus mencari dan mengais rezeki. Nikmat yang Allah berikan kesempatan. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga persahabatan, ukhuwah, kekeluargaan, siapapun dia. Ukhuwah. Ya. Ini udah bulan Rajab, dikatakan tenarnya dengan histori sejarah indah tentang perjalanan safari religi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam Isra wal Mi'raj. Hadiah utama yang dibawa Rasulullah SAW adalah membawa perintah sholat. Sholat itu artinya sod, lam, ta, hubungan. Iya. Manusia ketika ia menghambahkan dirinya kepada Tuhannya, dari makhluk kepada Allah selaku pencipta Al-Khaliq, sholat namanya. Iya. Manusia, makhluk ke makhluk terbaik kekasih Al-Khaliq, Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya apa hubungannya? Sholawat. Hubungan. Manusia, makhluk ke makhluk yang lain sama namanya. Sholat. Cuma ditambahin rahim. Silaturrahim. Kasih. Berbicara kasih, porsinya amat sangat luas di dalam Islam. Jangankan untuk berbicara tentang kasih kepada sesama seagama, kasih kepada semua makhluk pun digembar-gemborkan, disiarkan, di blow up oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Lil alam itu masih wallah. Alam itu, definisi alam masih wallah. Definisi makhluk artinya itu masih wallah. Selain Allah adalah makhluk atau alam. Jadi kasih yang harus ditebar sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan, yang sebagaimana pernah disinggung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, "Idza kunta fi mawaddati imri'in fatutsabbit biha ay lazimha." Bila mana kau sudah mendapatkan hubungan baik kepada saudaramu luas, bukan hanya seiman, saudaramu setanah air, saudaramu se-RT, saudaramu sekantor. Idza kunta fi mawaddati imri'in, bila mana kalian berada di dalam cintanya seseorang, fatutsabbit biha, kau usahakan untuk menjaga hubungan tersebut. Ai lazimha. Dengan apa? Dengan silaturrahim. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada kekasih Allah, dan hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, niscaya kita akan bahagia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita memiliki guru yang beliau mengajarkan kita ke arah yang lurus, ke arah yang baik, yang besar harapan kita mendapatkan gambaran bahagia, kita menjadi hamba-hamba yang memberikan manfaat untuk kita, sekitar, keluarga, tetangga, seluruhnya. Dan kita harapkan kita mendapatkan husnul khatimah ketika kita hendak mati dan mendapatkan, diberikan oleh Allah visual indah tentang kedudukan kita di alam barzakh menuju alam yang serba pasti bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Mohon maaf atas ucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Habib Mustafa, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita sampai akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada permintaan suratul Fatihah. Untuk yang pertama pembacaan surat 4 untuk almarhum Al-Habib Muhsin bil Faqih, Habib Muhsin bin Abdullah bil Faqih, guru dari Bapak Herman, pengasuh Majelis Nurul Ta'lim Nurul Haddad Tarakan, dan juga untuk almarhum Syarif bin Lakames yang meninggal, dan juga untuk Kiai Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari beliau, dan mudah-mudahan almarhum ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya,
diterima amal segala ibadahnya, kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisarri Nabi alaihi nabi syaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian ada beberapa undangan. Yang pertama, besok insyaallah majelis rutinan pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam di Masjid Al Husna Jalan Milono, ba'dal maghrib sampai isya. Acaranya besok Rabu malam Kamis ba'dal isya. Ba'dal maghrib sampai isya, pembacaan kitab Syarah Aqidatul Awam. Kemudian yang kedua, diundang semuanya dalam acara Isra Mi'raj sekaligus hall guru sekumpul, insyaallah tanggal 5 hari Kamis malam Jumat ba'dal isya di Suro Koramil, ya, Jalan Aminuddin samping Basnas. Ya, insyaallah kalau tidak ada halangan, penceramahnya Habib Thohir bin Abdul Al-Kaf dari Tegal, Jawa Tengah. Ya, acaranya malam Kamis ba'dal isya, ya, di Jalan Aminuddin, ya, di Jalan Aminuddin. Kemudian tanggal 6-nya peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Isra Teluk Bayur, penceramahnya Kiai Anwar Zahid, ya, dari Jawa Timur, hari Jumat malam Sabtu ba'dal isya di Masjid Al-Isra Teluk Bayur. Kemudian tanggal 8 hari Minggu malam Senin di Masjid Al-Falah Pemuda ba'dal isya, penceramahnya Kiai Agus, ya, dari Balikpapan, ya, dari Balikpapan. Jadi besok habis maghrib Rabu malam Kamis, kemudian malam Jumatnya ba'dal isya di Suro Koramil Aminuddin, kemudian tanggal 6-nya hari Jumat malam Sabtu di Teluk ba'dal isya. Kemudian hari Minggunya di malam Senin di Masjid Al-Falah Pemuda. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa hadir semuanya. Amin ya rabbal alamin. Membawa alam bisawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم